السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل. جنات کی دنیا اور جادو نگری ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کی ویڈیو اس سوال کے حوالے سے ہے کہ کیا جنات میں سے نبی آئے ہیں یا نہیں آئے. اور یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مشرکین کے ایک اعتراض کے جواب میں. مشرکین کا ایک بہت بڑا اعتراض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ کیسا اللہ کا رسول ہے جو چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کھاتا پیتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، شادی کی ہے، کاروبار کرتا ہے، بچے ہیں اس کے، صحت بیماری ہے، تو یہ کیسا اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. یہ اعتراض تھا مشرکین کا، اور یہ صرف حضور علیہ السلام پر نہیں ہوا بلکہ باقی انبیاء پر بھی اس قسم کے اعتراضات کیے گئے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین پر فرشتے آباد ہوتے اور فرشتے یہاں پر چلتے پھرتے، ان کی چہل پہل ہوتی، یہاں پر اس زمین پر آبادی فرشتوں کی ہوتی، تو ہم ضرور ان کی طرف کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے. لیکن چونکہ اس زمین پر آبادی فرشتوں کی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ہے، لہٰذا انسانوں کی طرف کوئی انسان ہی رسول بنا کر بھیجا جا سکتا ہے، اور انسانوں کی طرف کسی انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا جانا یہ زیادہ مناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی انسان کی طرف اگر کوئی فرشتہ رسول بن کر آئے گا تو وہ فرشتہ انسانی سطح پر رہ کر کام نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر فرشتہ اگر روزہ رکھے گا، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے گا اور نفسیانی خواہشات کو دبا کر رکھے گا، تو انسان کے لیے وہ ایک نمونہ نہیں بن سکتا. اس لیے نہیں بن سکتا کہ فرشتے کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، اس کے اندر تو بھوک لگنے والی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو خواہشات نفسانیہ ہیں ہی نہیں ہیں. تو اس کا صبح سے شام تک بھوکا رہنا یا اس طرح رہنا وہ کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو تو بھوک ہی نہیں لگتی اس لیے اس نے روزہ رکھا ہے، تو ہم کیسے رکھیں، ہم تو نہیں رکھ سکتے. اس لیے کسی انسان کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ رسول انسانی سطح پر رہتے ہوئے کام کرے، وہ یہاں کے دکھ درد جھیلے، یہاں کی بھوک پیاس برداشت کرے، اس کو زخم لگیں، اس کے بھی دانت شہید ہوں، اس کا بھی خون بہے، اس کو بھی تکلیفیں اذیتیں دی جائیں، وہ بیمار بھی ہو، صحت مند بھی ہو، وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کو کاروبار بھی کرنا پڑے. یہ سارے کام وہ انسانی سطح پر رہتے ہوئے کرے، تب جا کر وہ باقی انسانوں کے لیے ایک نمونہ بن سکتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی تمہاری اسی انسانی سطح پر رہتے ہوئے یہ کام کیے ہیں، غلط کاموں سے بچایا ہے اپنے آپ کو اور اچھے کام کیے ہیں، لہٰذا تم بھی ایسا کر سکتے ہو. تو اس لیے انسان ہی کا رسول ہونا ضرور. بہرحال یہ بات کہیں اور طرف جا رہی ہے. میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیا جنوں میں سے نبی اور رسول آئے ہیں یا نہیں آئے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا جنوں کی جو تاریخ ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر انسانوں کی جو تاریخ ہے وہ 10,000 سال پرانی ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً کم و بیش کچھ کم زیادہ ہو سکتے ہیں، تقریباً 10,000 سال ہوئے. یعنی آج سے 10,000 سال پہلے پہلا انسان حضرت آدم اس زمین پر آیا. اس سے پہلے اس زمین پر انسان نہیں تھے. یہاں پر جنات آباد تھے، اور جنات کب سے آباد ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہزاروں سال یا شاید لاکھوں سال گزرے ہیں، اور اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ جنات یہاں پر آباد. تو انسانوں سے پہلے یہاں پر جنات آباد تھے. تو جنات کی ایک تاریخ وہ ہے جو آدم سے پہلے کی ہے، اور ایک جنات کی تاریخ وہ ہے جو آدم کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کی تاریخ کے دو حصے. اب جنات کی وہ تاریخ کہ جو آدم سے پہلے کی ہے، چونکہ جنات بھی ایک مکلف مخلوق ہیں، لہٰذا اس میں تو شاید کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے، چونکہ جنات بھی ایک مکلف مخلوق ہے، ان کے لیے بھی احکامات ہیں، جائز ناجائز ہے، حلال حرام ہے، سب کچھ ہے. لہٰذا آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی اصلاح کے لیے جنوں میں سے نبی اور رسول آیا کرتے تھے. چنانچہ اس بات کی تائید ایک قرآن کی آیت سے بھی ہوتی ہے، اس سے بھی اشارہ ملتا ہے، اور ایک حدیث ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان سے مروی ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. قرآن کی آیت جو ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 30 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم
यक़ुस्सून अलैकुम आयाती व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए जिन्नो इंस की जमात, यानी ए जिन्नों और इंसानों, क्या तुम्हारे पास ख़ुद तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे? यानी इंसानों को भी कहा जा रहा है और जिन्नों को भी कहा जा रहा है, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए थे? तो ये तुम्ही में से का जो लफ्ज़ है ना, रसूलुम मिनकुम, इससे ये पता चलता है कि इंसानों में से इंसान नबी और रसूल और जिनों में से जिन। इससे ये इशारा मिलता है कि शायद जिनों में से भी, जिनों की तरफ जिनों में से ही नबी और रसूल आए हैं। ठीक है। इसी तरह काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, तारीख़ुल इंसुल जलील एक किताब है, उसमें है, वो फरमाते हैं कि फ़अव्वलु नबिय्यिन बाअसहु मिनल जान नबिय्यन मिनहुम युक़ालु लहु आमिर इब्न उमैर इब्नुल जान फ़क़तलूहु सुम्मा बअस लहुम मिन बअदि आमिर साइक़ इब्न माइक़ इब्न मारिद इब्नुल जान फ़क़तलूहु हत्ता बअस अल्लाहु इलैहिम 800 नबिय्यन फ़ी 800 सनतिन फ़ी कुल्लि सनतिन नबिय्यन व हुम यक़्तुलून। फरमाते हैं कि जो पहला नबी जिन्नों में से मबूस हुआ उसका नाम था आमिर बिन उमैर बिन जान, लेकिन जिन्हों ने उन्हें कत्ल कर दिया, उसे कत्ल कर दिया। फिर उनमें आमिर के बाद साइक़ बिन माइक़ बिन मारिद बिन जान बिन मबूस हुआ, इसको अल्लाह ताला ने नबी बनाया, तो जिन्होंने उसे भी कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 800 सालों में जिन्नों की तरफ 800 नबी और रसूल भेजे, लेकिन हर बरस में जो नबी आते हैं, हर साल एक नबी आता था। 800 साल में 800 नबी अल्लाह ने भेजे, लेकिन जिन्होंने कत्ल कर दिया करते थे। तो मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि ये जो सवाल कि आया जिन्नों में से नबी और रसूल आए हैं या नहीं, इस सवाल को समझने के लिए हमें जिन्नों की तारीख़ को 2 हिस्सों में बांटना होगा। आदम अलैहिस्सलाम से पहले की जो जिन्नों की तारीख़ है, उसमें तो जिन्नों की तरफ नबी और रसूल आए हैं। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की जो तारीख़ है, आज तक 10,000 साल जो तारीख़ है, इस तारीख़ में आया जिन्नों में से नबी और रसूल आए हैं या नहीं आए, इस पे मुफस्सिरीन का और उलमा का और इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि इस तारीख़ में, यानी आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी जिन्नों में से नबी और रसूल आते रहे हैं। बाज़ हज़रात का ये ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी जिन्नों में से नबी और रसूल आते रहे हैं, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन का और बाज़ हज़रात का ये ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिन्नों में से कोई नबी और रसूल नहीं आया। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो इसमें तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। यानी आपकी जो नबूवत और रिसालत है, ये सिर्फ़ जिन्नों के, इंसानों के लिए नहीं है, बल्कि जिन्नों के लिए भी है। यानी जो हज़रात ये कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी जिन्नों में से रसूल नबी आते रहे, वो भी यही कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना कोई इंसानों में से रसूल क़यामत तक आएगा, ना कोई जिन्नों में से आएगा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसानों और जिन्नों दोनों के आखिरी नबी और रसूल हैं। चुनाचे सूरह अहकाफ़ में और सूरह जिन में जिन्नों का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनकर आप पर ईमान लाना साबित है। तो आप पर ईमान लाना इस बात की अलामत है कि जिन्नों के नबी और रसूल भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। और फिर इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बाद रिवायात हैं कि जिनसे पता चलता है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाया करता था, आप अलैहिस्सलाम जिन्नों को तबलीग करने जाया करते थे, और मुझे एक जगह पर ऐसे गोल दायरा बनाकर उसमें जो है मुझे बिठा दिया करते थे, और आप अलैहिस्सलाम फिर मतलब कुरान सुनाया करते थे। मुझे बस ऐसे साए साए नज़र आते थे कभी कभी, जिससे मतलब कुछ नज़र नहीं आता था, कभी कभी कोई साया नज़र आता था, ऐसे कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनको तबलीग किया करते थे। तो इस तरह बहुत सारे मवाक़े ऐसे हैं कि जिनमें अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ गया। इससे पता चला कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को भी तबलीग की और जिन आप पर ईमान लाए, और ज़ाहिर बात है ये बात कुरान से भी साबित है। तो आज की इस वीडियो में ख़ुलासे के तौर पर बस ये बात याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नों में से भी नबी और रसूल आया करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रात का ख्याल है कि जिन्नों में से कोई नबी और रसूल नहीं आया, और वो दलील के तौर पर वो आयात पेश करते हैं कि जिनमें सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जिन्नों का ईमान लाना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिन्नों का ईमान लाना जो है वो कुरान की आयात से साबित है, जिससे पता चलता है कि इन अम्बिया के दौर में जिन्नों के लिए इन अम्बिया पर ही ईमान लाना ज़रूरी था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी और रसूल जिन्नों में नहीं आया, जबकि बाज़ हज़रात का ये ख्याल है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी जिन्नों में से नबी आए हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आप अलैहिस्सलाम आखिरी नबी और रसूल हैं, इंसानों के लिए भी और जिन्नों के लिए भी और क़यामत तक के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा और ये बात आपको समझ आ गई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।